اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو آج ہم آن لائن ٹاپک دینے جا رہے ہیں 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع، جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل، جس کا مطلب ہے یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ تو اس پوری غزل کو میں پہلے پڑھوں گا تاکہ آپ تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی ہے جستجو کرتے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخیار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، سکھاتے نالے شبغیر کو در اندازی، غم فراق کا اس چرخ کو ادو کرتے، وہ جان جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی، آتش برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے۔ تو بیٹا آپ خاص خیال رکھیں، میں اب اس کی تشریح کروں گا، ہر ایک شعر کی میں بھرپور تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ دھیان رکھیں۔ تو غزل کا جو مطلب ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش غزل کے اس مطلب میں فرماتے ہیں، پہلے آرزو سے مراد ہے تمنا، تو گل سے مراد ہے پھول، روبرو کا مطلب ہے آمنے سامنے یا مقابلے میں رکھنا، آمنے سامنے رکھنا۔ تو غزل کے مطلب کی اب تشریح اس طرح سے ہوتی ہے یا یوں بنتی ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش غزل کے اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں آپ کو پھول کے سامنے کھڑا کروں، اے میرے محبوب، یہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں آپ کو پھول کے سامنے کھڑا کروں، اور بلبل جو پھول کا عاشق ہے، بلبل اپنے معشوق یعنی اپنے وہ پھول کی تعریف کرے اور میں آپ کی تعریف کروں۔ جب میں آپ کو پھول کے سامنے رکھوں، آمنے سامنے رکھوں، تو ہم محض گفتگو، ہم تبصرہ کریں گے، میں اور بلبل تبصرہ کریں گے اس بات پر کہ پھول زیادہ خوبصورت ہے یا کہ میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ اور شاید کہتا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اے میرے محبوب، خوبصورتی کے معاملے میں، حسن کے معاملے میں آپ پھول سے بازی لے جاؤ گے، یعنی کہ آپ پھول سے بھی خوبصورت ہے۔ پھول آپ کے حسن، آپ کی خوبصورتی کے مقابلے میں اس کا رنگ پھیکا پھیکا محسوس ہو رہا ہے مجھے، یعنی کہ اگر بلبل پھول کی تعریف کرے اور اگر وہ پھول کی تعریف کرے، اس کے حسن کی تعریف کرے، اور میں آپ کے حسن پر بات کروں، آپ کی خوبصورتی پر بات کروں، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ پھول سے بڑھ کر خوبصورت ہے، یعنی کہ پھول کی خوبصورتی آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ پھول سے بڑھ کر بھی خوبصورت ہیں۔ تو یہ پہلا شعر غزل کا مطلب تھا
تو پہلے بچوں اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے کہ میں غزل کا ہر شعر میں اس کی تشریح کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اگر آپ کو کسی جگہ پہ سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پیمبر نہ میسر، غزل کا دوسرا شعر۔ پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ پیمبر سے مراد ہے قاصد، پیغام لے جانے والا، پیغام لینے والا، پیغام لینے والا یا قاصد جس کو بولتے ہیں۔ پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش غزل کے اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، پیمبر میسر نہ ہوا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو اپنے محبت کا پیغام یا اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کرنا چاہا تو اس کے لیے مجھے ایک قاصد کی ضرورت تھی، اس کے لیے مجھے ایک پیمبر کی ضرورت تھی، یعنی کہ جو اس کے پاس میرا پیام لے جائے۔ لیکن مجھے کوئی قاصد ہاتھ نہ لگا، مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملا جو میرا پیغام میرے محبوب تک لے جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ جب میں نے قاصد کو ڈھونڈا، جب میں نے قاصد تلاش کیا کہ تاکہ میں اپنے دل کا حال لکھ کے قاصد کے ذریعے اپنے محبوب تک پہنچاؤں، لیکن مجھے پیمبر، مجھے کوئی قاصد ہاتھ نہیں آیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوا۔ کیوں ٹھیک ہوا؟ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، کہ جو اپنے دل کا حال ہے، جو میرے دل کا حال ہے، اپنے دل کا حال اپنی زبان سے ہی مؤثر طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے میں اپنے دل کا حال اپنے محبوب کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اس طرح قاصد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شرح آرزو یعنی کہ میں اپنے دل کی تمناؤں کا خلاصہ، میں اپنے دل کی تمنا، اپنے دل کا حال اپنی زبان سے ہی اگر محبوب کے سامنے بیان کروں تو وہ زیادہ مؤثر رہے گا، میری بات میں زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس کے کہ میں قاصد کے ذریعے کوئی پیغام اپنے محبوب تک پہنچاؤں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر میں اپنے دل کی تمنا، اپنے دل کا حال، اپنے دل کی روداد اگر میں اپنی زبان سے ہی اپنے محبوب کے سامنے بیان کروں تو میرے خیال میں بہت زیادہ مؤثر رہے گا، کیونکہ زبان غیر کی زبان سے، دوسرے کی زبان سے اپنے دل کا حال اچھی طرح سے بیان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرا کوئی میرے دل کا حال اس انداز سے، اس ڈھنگ سے بیان نہیں کر پائے گا جس طرح میں اپنے دل کا حال اپنی زبان سے اپنے محبوب کے سامنے بیان کروں گا۔ یعنی کہ یہ اچھا ہوا کہ مجھے قاصد نہیں ملا، کیونکہ قاصد میرے دل کا حال، میرے دل کے جذبات کی صحیح ترجمانی، میرے دل کے حال کی صحیح ترجمانی وہ میرے محبوب کے سامنے نہیں کر پائے گا۔ لہذا اچھا ہوا کہ قاصد ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ میں اپنے دلی جذبات، اپنے دل کی تمناؤں کو میں بھرپور طریقے اور بھرپور انداز سے اپنے محبوب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو جو اس طرح سے دوسرے شعر کی تشریح ہوئی، اب جو تیسرا شعر ہے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ کہتا ہے کہ میری آوارگی کی کیا وجہ ہے، میری آوارگی کی، میں کیوں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں کیوں تلاش میں ہوں، میں کیوں جستجو میں ہوں، کیونکہ میں اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں۔ میری آوارہ گردی کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کی جستجو، اپنے محبوب کی تلاش میں لگا ہوں، اور یہ جو ماہ و مہر سے مراد ہے سورج، چاند اور سورج۔ ماہ سے مراد ہے چاند
महर मीम हे रे, महर से मुराद है सूरज, कि ये सूरज और चांद भी मेरी तरह आवारा है, यानी कि इनको भी मेरी तरह अपने महबूब की तलाश है और वो भी अपने महबूब की तलाश में है। वो भी अपने महबूब को तलाश करने में घूमते फिरते रहते हैं। जिस तरह से मेरी आवारगी या मैं लगातार घूमता फिरता रहता हूँ, मैं तलाश में रहता हूँ, अपने महबूब की तलाश में रहता हूँ, इसी तरह ये जो माहो महर सूरज और चांद है, यह भी चांद निकलता है तो सूरज नहीं होता है, सूरज निकलता है तो चांद नहीं होता है। तो इनकी आवारागर्दी की भी यही वजह है जो मेरी वजह है, यानी कि जिस तरह से मुझे अपने महबूब की तलाश है, इसी तरह से मुझे लगता है यह भी अपने महबूब की तलाश में है। सूरज और चांद और सूरज भी अपने महबूब की तलाश में है। लिहाजा जो इनकी जुस्तजू है, उनकी जुस्तजू जिस मकसद के लिए, इनकी जुस्तजू, इनकी तलाश जिस मकसद के लिए है, मेरी जुस्तजू और मेरी तलाश जिस मकसद के लिए है, जिसके लिए मैं सरगर्म अमल रहता हूँ, तो यह भी मेरे ख्याल में इनके सरगर्म अमल रहने की भी यही वजह है कि जिस तरह से मुझे अपने महबूब की तलाश है, इसी तरह से मेरे ख्याल में उनको भी अपनी महबूब की तलाश है। यानी कि उनका और मेरा मकसद एक ही है। जो उनकी जुस्तजू का मकसद है, जो उनकी तलाश का मकसद है, जो उनकी सरगर्म अमल रहने का जो मेरा मकसद है, मेरे ख्याल में उनका भी वही मकसद है। यानी कि हमारा दोनों का एक ही मकसद है कि मुझे भी अपने महबूब की तलाश है और उनको भी अपने महबूब की तलाश है। प्यारे बच्चों, कोई सवाल है? हेलो, सवाल है कोई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। गजल का अगला शेर आप मुलाहिजा फरमाएं। हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। और रफू कर से मुराद है रफू करने वाला, रफू करने वाला यानी कि इलाज करने वाला, इलाज करने वाला, या जिसको बोलते हैं चारागर, चारागर। तो गजल के इस शेर की तशरीह यूं बनती है, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया। कहता है कि मैंने हमेशा इश्क में नाकामी की वजह से, इश्क में नाकामी की वजह से मैंने हर वक्त अपने गिरेबां को फाड़ डाला। मैंने या तो इस क्वेश्चन पर जचन त्रुथ द्यून, तो जचन त्रुथ द्यून जो मुराद ये, यानी कि इश्क के मामले में मेरी दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि इस दीवानगी के आलम में मैंने अपने गिरेबां को फाड़ डाला, मैंने अपने गिरेबां को फाड़ डाला। और जो रफूकर है, जो चारागर है, वो मेरी इस दीवानगी का उन्होंने चाहा कि इसका इलाज हो जाए। जो ही जितनी भी उन्होंने कोशिश की मेरी इस दीवानगी को कम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी तदाबीर इख्तियार की मेरे इलाज के लिए, लेकिन किसी तरह से वो मेरा इलाज नहीं कर पाई। यानी किसी तरह से जो इश्क के मामले में मुझे नाकामी हाथ आई, और जब मैं इश्क में नाकाम हुआ तो मेरी दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि जो रफूकर है, जो इलाज करने वाले हैं, जो मेरे हबीब, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब है, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसकी दीवानगी को कम करने के लिए कुछ तदाबीर इख्तियार की जाए, इसका कुछ इलाज किया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। क्योंकि जो आशिक हकीकी होता है, आशिक हकीकी जब वो दीवानगी की हालत में चला जाता है, जब उसको दीवानगी की कैफियत उस पर तारी होती है, तो इसका मदावा, इसका इलाज फिर नामुमकिन हो जाता है। यानी फिर मैं कहूँगा, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया कि इश्क के हाथों जब महबूब
نے मेरी मोहब्बत को बार बार ठुकराया, जब उसने मेरे दिल की तमन्नाओं का खून किया तो मुझ पर दीवानगी की कैफियत तारी हुई और मैंने अपने गिरेबां को फाड़ डाला, मैंने अपने कपड़ों को फाड़ डाला। तो मैंने फिर उन्होंने बहुत इसका मदावा करना चाहा, मेरी दीवानगी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी तदाबीर अख्तियार की, लेकिन वो मेरी दीवानगी को किसी तरह ख़त्म न कर पाए। तो इसी तरह गालिब ने कहा है, दाग दिल गर नज़र नहीं आता, दाग दिल गर नज़र नहीं आता। ए मेरी महबूब, अगर आपको मेरे दिल का दबा, मेरे दिल का दाग अगर आपको नज़र नहीं आता, बू भी ए चारा गर नहीं आती। आपने जो मेरा दिल जलाया है और मेरे जले हुए दिल से जो बू आती है, क्या आप उस बू को भी महसूस नहीं कर रहे हैं? कितना सितमगर है आप, कितना आपने मुझे सताया कि दाग दिल का नजर नहीं आता। चलो ठीक है, आपको मेरे दिल का दाग तो नजर नहीं आता है, बू भी है चारा गर नहीं आती। क्या आपको मेरे जले हुए दिल से जो बू उठती है, क्या आप उस बू को भी नहीं सूंघ पाता है? आप उस बू को भी महसूस नहीं करता है? ये क्या अजीब चीज है कि आपको अगर दिल का दाग नजर नहीं आता तो फिर आपको मेरे जले हुए दिल की बू भी नहीं आती है। तो इसी तरह कहता है, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रुफू कर रहे रुफू करते। जो चारागर है, जो इलाज करने वाले हैं, जो हबीब है, जो तबीब है, तमाम तबीब आए, उन्होंने मेरी इस दीवानगी का इलाज ढूंढना चाहा, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे, क्योंकि जब जिन्हें इश्क सादिक हो वो कब फरियाद करते हैं, ज़बां पे मोहरी खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो जब ये दीवानगी हद से बढ़ जाती है, जब इंसान दीवाना हो जाता है, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। तो अगला शेर है, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते। मेरे ख्याल में यही बैतुल गज़ल है, गज़ल का बेहतरीन शेर यही है, जो देखे तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते। और खूबसूरत तशबीह है, यहाँ पे उसने जुल्फ को उसने जंजीर से तशबीह दी है। जब किसी को कैद किया जाता है तो उसको जंजीरों में बंद किया जाता है। जब किसी मुजरिम को कैद में डाला जाता है तो उसको जंजीरों में जकड़कर उसको जंजीरों में बांधा जाता है और उसको कैद खाने तक लिया जाता है। लेकिन ये कहता है कि मेरे महबूब की जुल्फ ये भी एक किस्म की जंजीर है। जब मेरे महबूब की खूबसूरत जुल्फ उसके चेहरे पे लटकती है, उसके चेहरे पे आती है, तो मुझे लगता है कि मेरे महबूब की जुल्फ ये जंजीर जैसी है। और शायर कहता है, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, ऐ मेरे महबूब, एक मैं ही नहीं बल्कि जो भी इंसान, जो भी आज़ाद तबीयत इंसान आपकी जुल्फों को देखता है, आपकी जुल्फ को देखता है, जब आपकी खूबसूरत जुल्फ आपके खूबसूरत चेहरे पे गिरती है, तो एक मैं ही आपकी जुल्फ का दीवाना नहीं हूँ, बल्कि जो भी आपकी उस जुल्फ को देखता है वो आपकी जुल्फ का दीवाना हो जाता है, उसको आपके साथ इश्क हो जाता है। एक मैं ही आपका आशिक नहीं हूँ, बल्कि जब आपकी खूबसूरत जुल्फ आपके खूबसूरत चेहरे पे गिरती है तो हर एक असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते। जो कोई आज़ाद होता है, जो कोई बंदा कैद में नहीं होता है, जो आज़ाद होता है, वो भी कहता है कि काश मुझे एक बार फिर कैद में डालते और मुझे इस महबूब की जुल्फ में जकड़ा जाता कि मैं से गस चाने आत जुल्फ पर जिस तरह जंजीर से इंसान को बांधा जाता है, काश मुझे आपकी जुल्फों से बांधा जाए और मुझे एक बार फिर कैद में डाला जाए। यानी कि जो असीर होता है, जो कैदी, जो आज़ाद होता है, वो भी कैद में फिर एक बार जाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी जुल्फ का आलम, आपकी जुल्फ की कैफियत, आपकी जुल्फ की हालत देखकर हर एक आज़ाद इंसान भी असीर होने की तमन्ना करता है, यानी कि कैद होने की तमन्ना करता है। यानी कि जिस तरह एक मुजरिम को जंजीरों में बांधा जाता है, इसी तरह हर एक आज़ाद इंसान कहता है काश मुझे एक बार फिर कैद में डाला जाता, लेकिन आपकी जुल्फ से मुझे बांधा जाता। आपकी जुल्फ मेरे महबूब इस कदर खूबसूरत है कि एक मैं ही इसका दीवाना नहीं हूँ, बल्कि हर एक इंसान जो आपकी इस जुल्फ को देखता है
آپ کے حسین چہرے پہ آپ کی خوبصورت زلف کو ہر ایک انسان دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اور ہر ایک آزاد انسان پھر قید ہونے کی تمنا کرتا ہے، کاش مجھے آپ کی زلف سے باندھا جاتا اور پھر ایک بار مجھے قید کیا جاتا۔ میرے خیال میں اس کی تشریح ہوئی۔ یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے، یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، کہتا ہے کہ محبوب کے چہرے کو کعبے سے بلا وجہ تشبیہ نہیں دی جاتی ہے، یعنی کہ اگر محبوب کے چہرے کو کعبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ بلا وجہ تشبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یعنی کہ اگر محبوب کے چہرے کو کعبے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طرح کعبہ خوبصورت ہے میرے محبوب کا چہرہ اسی طرح خوبصورت ہے، اگر محبوب کے چہرے کو کعبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کی وجہ ہے، یہ بلا وجہ تشبیہ نہیں ہے، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے۔ ارے بے سبب کا مطلب ہے بے وجہ، کسی وجہ کے بغیر مردے کو جب اس کی موت ہوتی ہے، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ، اس کا چہرہ قبلے کی اور کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ شاعر اس کی ایک وجہ بتاتا ہے، شاعر بتاتا ہے کہ اس کو قبلہ رو اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری نظر میرے محبوب کے چہرے پہ ہر وقت رہے، یعنی کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے، تو شاعر اس کی ایک وجہ بتاتا ہے، شاعر بتاتا ہے کہ اس کو قبلے کی روح اس لیے لٹاتے ہیں کیونکہ اس کا چہرہ اس کے محبوب کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، یعنی کہ اس کی نظر اس کے محبوب کے چہرے پہ رہتی ہے۔ یہ وجہ جو اس نے بتائی ہے، وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے کہ مردے کو قبلہ رو کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ شاعرانہ انداز میں شاعر نے اس کی یہی وجہ بتائی ہے۔ اس کو تلمی کہتے ہیں، اس کو تلمی کہتے ہیں، یعنی کہ جب کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو اس کو تلمی کہتے ہیں۔ یہاں پہ وجہ کچھ اور ہے لیکن شاعرانہ انداز میں شاعر نے مردے کو قبلہ رو لٹانے کی کوئی اور وجہ بتائی ہے تو اس کو تلمی کہتے ہیں۔ تو شعر کی تشریح پھر یوں بنتی ہے کہ اگر محبوب کے چہرے کو کعبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ تشبیہ بلا وجہ نہیں دی جاتی ہے، یعنی کہ محبوب کے چہرے کو کعبے سے تشبیہ دینا یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی تو وجہ ہے۔ شاعر اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ محبوب کا چہرہ کعبے کی طرح خوبصورت ہے، تو یا جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس نے وجہ بتائی ہے کہ اس کا رخ، اس کا چہرہ قبلے کی طرح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی نظر اپنے محبوب کے چہرے پہ رہے، لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو شاعر نے شاعرانہ انداز میں اس کی یہی وجہ بتائی ہے، لہذا اس کو تلوی کا شعر کہتے ہیں۔ تو اگلا شعر، وہ جانی جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے، کہتا ہے وہ جانی جان نہیں آتا، ارے میرا محبوب نہیں آتا، میرا محبوب مجھے اپنی ملاقات سے نہیں نوازتا ہے، وہ مجھے اپنی ملاقات نہیں دیتا ہے، جب وہ میری زندگی میں نہیں آتا ہے تو میری زندگی کا کیا فائدہ ہے، مجھے تو اپنے محبوب کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو جسم اور روح کا رشتہ ہے، وہی رشتہ تو میرے محبوب سے ہے، وہ جانی جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، ارے محبوب کے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر جیتے جی اگر میرا محبوب مجھے اپنی ملاقات سے نہیں نوازے گا تو میری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، پھر میری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں رہتا ہے، دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے، میں کب تک محبوب کی جدائی کا صدمہ کب تک میں برداشت کروں، میں کب تک اپنے دل و جگر کا خون کرتا رہوں کہ محبوب کی جدائی کی وجہ سے میں کب تک خون کے آنسو بہاؤں، میں کب تک اپنے دل و جگر کا خون کرتا رہوں، تو جب تک نہ میرا محبوب مجھے اپنی ملاقات سے نوازے گا، جب تک نہ اپنی ملاقات
से मुझे महबूब मेरा नवाजेगा, तब तक मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहता है। मेरी ज़िंदगी तब बामकसद हो सकती है, मेरी ज़िंदगी तब बामकसद बन सकती है जब मेरा महबूब मुझे अपनी मुलाकात से नवाजे। तो वरना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और मैं कब तक महबूब की जुदाई, कब तक मैं महबूब का हिजर मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूँगा, और महबूब की जुदाई में कब तक अपने दिलो जिगर का खून करता रहूँ, मैं कब तक ये जुदाई का सदमा बर्दाश्त करूँगा, और कब तक मैं खून के आंसू, महबूब की जुदाई में कब तक मैं खून के आंसू बहाऊँगा। तो लिहाजा मेरी ज़िंदगी बामकसद तब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी की रौनकें, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मेरे महबूब से है। अगर मेरा महबूब मेरे सामने नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी बाकी नहीं रहती है, मेरी ज़िंदगी बेकैफ और बेमज़ा हो जाती है। तो गज़ल का मक्ता अर्ज है, गज़ल का आखिरी शेर, ये गज़ल का मक्ता है जिसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। न पूछ आलम में बरगश्ता ताली, आतिश बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। न पूछ आलम में बरगश्ता ताली, आलम में बरगश्ता ताली से मुराद है बदकिस्मती। तो अपने आप से मुखातिब होकर ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए आतिश, आप तो इतना बदकिस्मत है, आप तो इतना बदबख्त है, बदबख्त से मुराद है बदकिस्मत, आप तो इतना बदकिस्मत है कि मेरी किस्मत आप मुझसे मत पूछे, मेरी किस्मत के बारे में आप मुझसे मत पूछे। मैं इतना बदनसीब हूँ, मैं इतना बदकिस्मत हूँ, मैं इतना बदबख्त हूँ, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। अगर मैंने कभी बारिश की तमन्ना की तो आसमान से आग बरसनी शुरू हुई, यानी कि जो कुछ मैंने चाहा उसका उल्टा ही रद्द-अमल आया, उसका उल्टा ही नतीजा आया। यानी कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जो इंसान चाहता है, ये आतिश फरमाते हैं कि मेरी बदकिस्मती, मेरी बदबख्ती का आलम आप मुझसे मत पूछे कि मैं कितना बदबख्त और मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तो इसका अंदाज़ा आपको इस बात से, मेरी बदकिस्मती और मेरी बदबख्ती का अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है कि जब मैंने कभी बारिश की तमन्ना की तो आसमान से आग बरसनी शुरू हुई, यानी कि जो कुछ मैंने चाहा उसका उल्टा ही रद्द अमल निकल आया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये दूसरी गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है, इसको हमने मुकम्मल किया। तो अल्लाह ताला ने चाहा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौलाना हसरत नौहानी की गज़ल पढ़ेंगे हम, जिसका मतलब है बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। बाकी वस्सलाम।